सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है साढ़े सामने। और इस चैलेंज नूं जद जद भी असी पंजाब के लोगों ने रेज़ किया, सानू ये डराया जाता है कि तुहाडे भी तो बाहर पंजाब तो बाहर गए ने सिख, तुसी भी तो आस्ट्रेलिया कनेडा इंग्लैंड जा रहे हो। हालांकि उत्थे देखा जाए तो इंग्लैंड कैनेडा के विच लैक्स ऑफ जोड़े बंदे ने वो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट सड़कों पर उतर चुके हुए हैं। बट इस गल का भी सानू जवाब देना पेगा, जिहड़ा गल सानू डराया जा रहा कि तुसी अपने बाहर के जोड़े पंजाबी या सिख गए ने उन्होंने बारे सोचो। ये हमेशा एक गाजर लटकाई जाती है, थ्रैटन किया जाता सानू कि असी अपनी जिहड़ी पल्यूट हो रहा कल्चर, जिहड़ी डेमोग्राफी डिस्टर्ब हो रही है, उहदे ते बोलीए ना। साडे पैनल्स नूं बोलन वालियां नूं इन्हां गल्लां दा जवाब अज देना चाहिए। और पंजाब की सोसाइटी के अद्धे बंदियां नूं साडे खिलाफ ही खड़ा किया जा रहा। और तुसी इंग्लिश दी सारियां अखबारां पढ़ो, एंटी माइग्रेंट नैरेटिव के अगेंस्ट एक नैरेटिव सिरजिया जा रहा। तुसी बोलो, उन्होंने पहला ही तुहानूं नप्पण लई, तुहाडी आवाज़ नूं नप्पण लई तैयारी की हुई है। पर कोई गल नहीं, असी बोलांगे और इसका एक्शनेबल सलूशन भी कटांगे। बड़ी बार सरकारां नूं कहा कि तुसी माइग्रेंट्स नूं किसी लीगल स्कैनर हेठ लैके आओ, इन्हां दे अपराधिक बिरती के लोगों नूं वापस भेजो। अपराध करते हैं, भज जाते हैं, कोई पिछे नहीं जाता। कोई किसी का कॉन्टैक्ट होवे, वो 4 पैसे पुलिस नूं खुआवे तो लै जाए, किसी SHO नूं ASI नूं मगर तो चला जाए, मगर अगर अदरवाइज कोई मगर ही नहीं जाता। इन्हां दे जिहड़े क्राइम करके इत्थों दौड़ जाते हैं। और तुसी दसो, साडे कोल जवाब हैगे ने। तुसी सारे ने बोलना है, परमजीत सिंह होना ने बोलना है, मन ने साडे कोल जवाब हैगे ने। जिहड़ी कंपैरिजन साडी की जाती है कनेडा अमरीका, साडे जिहड़े लोग जा रहे हैं तो इत्थे जिहड़े आ रहे हैं उन्हों का कंपैरिजन किया जाता है। साडे कोल जवाब हैगे ने। मैं चाहांगा, मैं पहला इस करके नहीं बोल रहा कि जिहड़े स्पीकर आए ने वो दसन। तीसरी हैगी है कि जिहड़ी वाटर नूं एज ए वैपन यूज़ किया गया। और साडे सामने जिहड़े रीसेंट फ्लड्स आए ने उहदे विच भी ये नैरेटिव बहुत जबरदस्त पंजाब के लोगों के विच एस्टैबलिश हो चुका है। और क्यों होया? इन्हां दे अपने लोगों ने कीते ने, इंडियन जर्नल्स ते पॉलिसी मेकरस ने, ते जां इन्हां दे जिहड़े टैलीविजन्स के उत्ते बैठते हैं ना, सो कॉल्ड कमेंटेटर्स, उन्होंने खुद ही ये गल एस्टैबलिश की है। एक जनरल ढिल्लों है, मेरे ख्याल हुण रिटायर्ड ने, तो पिछे 4-5 महीने पहला उन्होंने एक इंटरव्यू जी बहुत वायरल हुई है और खास तौर पर पंजाब के फ्लड्स के कंटैक्सट में बड़ी वायरल हुई। वो कह रहे हैं कि असी वाटर नूं एज ए वैपन यूज़ करांगे पाकिस्तान के खिलाफ। हुण वो बंदा नहीं बोल रहा, वो एक सोच बोल रही है। वो कित्थे बैठदा है, कित्थों आया, किन्हां दे विचों आया, किन्हां दे विचों बैठदा है, इहदा मतलब ये सोच उत्थे पई है। तो जे तुसी पाकिस्तान के खिलाफ उस वाटर नूं एज ए वैपन यूज़ करना है तो गल क्लीयर होनी चाहिए कि उहदे विच रुड़ेगा नाल पंजाब भी, पहला पंजाब रुड़ेगा। हुण इस तरह के जर्नल जो बोलते हैं, कौन इन्हों अकाउंटेबल ठहराए, की है मैकेनिज़म? और इस सोच का फिर दिल्ली वालों की सोच है जिथों इदां दे लोग बैठ के ओपीनियंस के डिसीजनस बनाते हैं। सो ये 3 मुद्दे ने साढ़े कोल अज। मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्पीकर नूं कि तिन्ने ही बड़े संवेदनशील ने, सेंसिटिव ने। अपनी गल भी कहो तो दसो कि पंजाब नूं इन्हां दी रोकथाम लई फिर की करना चाहिए। साडे कोल कोई ना कोई एक्शनेबल सलूशन होने चाहिए ने। 3 तरह के सैगमेंट्स तो लोग आए ने, सोशल एक्टिविस्ट आए ने, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आए ने, पोलिटिकल एक्टिविस्ट आए ने। इंटलैक्चुअल्स की रोल प्ले करन,
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 3 ਮਹੀਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ बीवी देखो कित्थे कित्थे किहड़े किहड़े दर दर उन्हें मतलब बूआ नहीं खड़काया। कदी वो पंजाब पुलिस तो चंडीगढ़ पुलिस तो CBI पुलिस, लेकिन सिस्टम एक है, सिस्टम एक है। वो लेडी भी देखो मतलब बोल बोल के कह के एक्सपोज करके सिस्टम नूं थक गई है, बट हाली तक वो भी केस एक लिंगर ऑन है। दूजी फैमिली एक होर साडे कोल आए ने, वो बैठे ने तरनताਰਨ तो। ये वो फैमिली है जिस फैमिली के जियां नूं वो जिहड़ा पिछे सूबा सिंह, जिहड़ा इंस्पैक्टर सूबा सिंह सी, उन्होंने इस फैमिली के सारे जियां नूं उदों शहीद किया सी, ते इन्हां दीयां गवाहियां ते ही उन्होंने उम्र कैद की सज़ा हुई है। तो हुण उन्होंने अंदर संदीप सिंह सनी ने सज़ा देती। और जिस तरीके दे नाल अंदर संदीप सिंह सनी ते टॉर्चर होया, और ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਟ ਆਉਣ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ 94 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਲਓ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਮਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਭਿਤੋਜ ਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬੜੇ ਓਲਡ ਹੈਂਡ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਗਾਬਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰਮਾਰੂ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ
ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ। ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2-3 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8000 ਤੇ 557 ਜਿਹੜੀ PIL ਲਾਈ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2097 ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2097 ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2057 ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 400 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਅਣਪਛਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25000 ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ CCTV ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ, ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਗੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 3-4 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੈਕਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬਰਿਸਟਰ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਿਆ, ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ,
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, LLB ਕਰਾਈ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13,000 ਅੰਕੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਰਦ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ FIRਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਆ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CCDP ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ FIRਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ CBI ਲੈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਈ ਗਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ, FIR ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੱਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਭੱਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਥਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜੋੜੇ, ਇੱਕ ਵੱਟ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਟ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੂਚੀ ਦੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕੀ ਆ। FIR ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 2 ਆ ਨੇ, ਉਹ 2 ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 2097 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ FIR ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ RTI ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਗਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 13,000 ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ PIL ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਕੰਪਲੇਨਟ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੇ 7 ਕੰਪਲੇਨਟ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਥਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਲਲਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਕੰਪਲੇਨਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 25-25 ਲੱਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਭਈ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਟ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਡੇਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਲੱਭੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੇ 2000 ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ 2097 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਚੁਣ ਲਏ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਓ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਬੰਦ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਤੇ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਭੱਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਿਵ ਐਕਟ, ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਪਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਡਰਾਉਣ। ਪਰ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਾ। ਤੇ ਲਹੂ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਲਾ ਮੈਂ 3-4 ਕੇਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਮਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ SHO ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ? ਆਂਦਾ ਗਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਆਂਦਾ ਪਿੰਡ? ਆਂਦਾ ਲਾਵਲਪੁਰ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਲਾਨੌਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾ ਉਹ ਕਲਾਨੌਰ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, 2 ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ, ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਆ ਹੀ, ਇੱਕ ਆ ਹੀ, ਇੱਕ ਆ ਹੀ, ਇੱਕ ਆ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਉਹ 3 ਜਣੇ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਰਿਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਖੜਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਸ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਹੈ, ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਾਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੈਪਨ ਪਾਤਾ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਲਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੇ ਰਗੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਟੀਮ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਹੀ ਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ। 1998 ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ DSP ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੇਸ ਪਾਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕੇਸ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਪਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਮਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ ਘਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਇਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ 22 ਕੇਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ, 22 ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪੁਲ ਕੁੰਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਰਡਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਘਰ ਆਏ, ਆਂਦੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ, ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, 4 ਬੰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ 4 ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਗੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਚਲੇ ਗਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਭਣਵਈਆ ਸੀ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ 4 ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਨਾ ਡਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕਮਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਖਾਤੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ SSP ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੱਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ। ਭਾਈ ਪੰਜਵਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ,
ਉਹ ਕੰਪਲੇਨਟ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬੈਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾ, ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਠਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ SSP ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ SP ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛਪਾਇਆ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। 5 ਗਰਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, 3 ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ 99% ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ। ਗੋਲੀ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਟਾਰਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਨ ਵਹਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਵੈਪਨ ਵਰਤਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹ ਆਇਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਜਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਣੋਚਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਲ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣੋਚਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਹੜਾ ਲਾਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਖੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਇਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੋ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਠੱਪਾ ਲਾਤਾ। ਜਿੰਨੇ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਚੰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਰਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਜੇ ਵਕੀਲ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ PIL ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ 75,000 ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਉਹ ਕੁੰਜਰਾ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 0 ਟਾਲਰੈਂਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਪਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਦਾਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ। ਅੱਗੇ ਅਸਲੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੜ ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪੈਰ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਡਟ ਜਾਓ, ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਮਦਦ ਕਰੋ, ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਡੀਕ ਰਹੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਡੀਕ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਰਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀਨ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਜੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਥ ਲਈ ਮਰੇ, ਪੰਥ ਲਈ ਜੀਏ, ਪੰਥ ਲਈ ਵਿਚਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਦਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ 3 ਜਾਂ 4 ਕੇਸ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ SSF ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਸੁਪੱਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਅਮਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਫਿਲਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ। ਭਾਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ KJ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਰਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਟਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇਹਲਮ ਜਾਂ ਚਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਤਾਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਰਿਵਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਚੱਕੋ ਜਾਂ ਫਿਗਰਸ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1965 ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ ਇਸ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਡੇਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ ਉਹ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦਾ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਮਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ, ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ
ਉਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਜਾਂ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਗਨਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜੇਤੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਫਲੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਕਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਰਨਿੰਗਸ ਲਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਵਲਰੀ ਅਟੈਕ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ। ਅਰਾਊਂਡ 47-48 ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਟਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਲੇਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਲਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਲਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ 3 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਵੇਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਆਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮੈਰਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰਜਲੀ, ਜੇ ਕਿ ਬਰਾਜਸ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਡੈਮ ਬਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣੇ ਆ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵੋਇਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਿਜ਼ਰਵੋਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 6.5-7 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੋਇਰ ਆ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਲਵੇ ਆ ਉਹ 5 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਲੱਡ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਰੀਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਸਪਿਲਵੇਜ਼ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਹ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਆ ਉਹ 12 ਤੋਂ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਆ ਉਹ ਫਿਰ 11-12-13 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਸਿਰਫ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਚਨਾਰ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਲਮ 23-24 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਉਹ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲੇਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਲਵੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੇਟ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਔਰ 8 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ ਉਹ ਫਲੱਡਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੋਬਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਝਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸ਼ ਅਵੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ 20-25 ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਧੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 65 ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 2 ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵਾਪਸ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟਵਿਨ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ
ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆંકੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ 7-8 ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋਦਮ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਰਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਰਵੋਇਰਸ ਬਣੇ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ 1966 'ਚ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਕਲੌਜ਼ਸ ਐਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 78, 79 ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆ ਗਏ, ਐਕਟਸ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। 88 ਦਾ ਫਲੱਡ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 19 'ਚ ਵੇਖਿਆ, 23 'ਚ ਵੇਖਿਆ, 25 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ 19, 23 ਤੋਂ 25 ਵਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਫਲੱਡ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਇਹ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਗ ਰਿਟੋਰਿਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ 25% ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ এনवायरमेंटल ਨੋਰਮਸ ਆ। এনवायरमेंटल ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ 25% ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਮੌਨਸੂਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਐਸੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 66 ਵਰਗੇ ਜਾਂ 72 ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਹਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਡਨਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੜੱਪਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਲਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ।
ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੋਕਣਾ। तो इन्ना कह के मैं आप जी तो इजाजत लेना है। मेरा मकसद तुहाडे नाल भी तुहानूं आंकड़ियां तो अवेयर कराउणा सी कि आपां किस हालात 'च बैठे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करूँगा बहुत ही सत्कार सर डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਗੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਥ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਰਮਨ SFS ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। शुरू करिए जी। परम सत्कारयोग खालसा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग जज साहब बैठे आ उन्हों के सत्कार च मैं गल कर रहा। मेरी उम्र 84 साल क्रॉस कर गई है। कुछ ऐसे तत्त आ जिहड़े मेरे माइंड च मैं कई बारी कोशिश की कि वो पब्लिक कर दें, दस दें लोगों को किस तरीके दे नाल साडे ही विद्वानां ने साडे ही लीडरां ने साडे नाल या तो जानबूझ के धोखा किया या भुलेखे नाल उन्हां तो धोखा हो गया। अज दी जिहड़ी ये बर्बादी आ पानी दे इशू दे उत्ते मैं कह दियां गुस्सा तो नहीं करोगे क्योंकि थोड़े इमेजिनेशन थोड़े थॉट्स जिन्हां बारे मैं गल करूँगा उन्हों का बहुत उच्चा रुतबा और उहदे नाल हो सकदा थोनू थोड़ा जा सैटबैक जा भी मिले, थोनू थोड़ा दुखांत भी हो गए। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की गल कीती आ बराड़ साहब ने, जदों रीऑर्गेनाइजेशन बिल पेश होया 1966 दे विच दो मैंबर पार्लीमेंट सी सिखां दे, एक सरदार कपूर सिंह ICS, एक सीगा उहदा किकर सिंह जिहड़ा संत फतेह सिंह दा ड्राइवर सीगा। मैं बड़ा दुख नाल कहना चाहुंदा, बड़ी मैनूं मैंटली साइकोलॉजिकली तकलीफ हुंदी है। मैं जदों अपनी किताब भी लिखी मैं लिख लिया उहदे विच सरदार कपूर सिंह दा रोल मैं लिख लिया उसदे विच। फिर मेरे एक उस्ताद हुंदे सी उन्हां नूं मैं ड्राफ्ट पढ़ाया, वो मैनू कहिंदे ये काम ना करो। मैं कहा जी असलीत ये है जो मैं लिखी है, या तो तुसीं मैनू ये कह दो भी ये असलीत नहीं, ये फैक्ट नहीं, ये रियलिटी नहीं, तो मैं इनू साफ कर देना। वो कहिंदे है तो असलीयत। पर सरदार कपूर सिंह का नाम बहुत बड़ा सिखां दे विच, उन्हां दा बड़ा सत्कार है, उन्हां दा बड़ा मान है। इस गल दे नाल बड़ा सैटबैक लगूगा। हुण देखो रीऑर्गेनाइजेशन बिल पेश होया 1966 दे विच, सरदार कपूर सिंह की स्पीच सिखां ने लखां विच वंडी, छुपवा के बड़ी रिमार्केबल स्पीच। मैं जदों सारी चीज़ नूं एग्जामिन किया मैं क्या इट इज़ एन एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी। जिहड़ा हिंदू आ जिसने रीऑर्गेनाइजेशन बिल ड्राफ्ट किया दे माइट बी लाफिंग इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स। हाउ स्टूपिड द सिक्स आर, हाउ स्टूपिड द सिक्स आर। की है जी वो इल गॉटन चाइल्ड डिलीवर्ड बाय एन इनकॉम्पिटेंट मिडवाइफ। इल गॉटन चाइल्ड की है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की है जो एक्ट बन जा रहा। इल गॉटन चाइल्ड डिलीवर्ड बाय एन इनकॉम्पिटेंट मिडवाइफ। क्यों जी तुसी भी वंडी है ना, लखां च वंडी है। की मतलब है जी ਇਹਦਾ जज साहब की मतलब है? ये सिर्फ अंग्रेजी है, नथिंग एल्स। उन्होंने सरदार कपूर सिंह जी ने कदे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखा ही नहीं। गल कॉन्स्टिट्यूशन ते हो रही है,
ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੀਚ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 99% ਮਤਲਬ ਪੰਡਤ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਆ, ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਆ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆ ਬੈਠੇ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੇ। 78 79 ਦੀ ਗੱਲ 80 ਦੀ ਛੱਡ ਗਏ। 80 ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਹੈਡਵਰਕਸ 80 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ 78 79 80 ਤਿੰਨ ਕਲੌਜ਼ਸ ਆ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਟੋਟਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬ ਸਟੇਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ 1966 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈਡਲ ਵਰਕਸ ਦਾ। ਉਦੋਂ 80 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ that the control of headworks is not under the constitution of the state of Punjab। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਜੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੈ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੰਸਰਨਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਲੌਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੌਜ਼ 80 ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਦੀ ਸੈਂਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਰੀਜਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1954 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਕੁਛ
एक्ट बनाया ट्रिब्यूनल, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1956, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 19 ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਸ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਲਾਇਕੀ, ਦੇਖੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਦੋਨੇ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 101% ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਲੌਜ਼ੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ, ਇਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਮੈਨ, ਹੀ ਵਿਲ ਰੂਇਨ ਯੂ। ਇਹ ਕਲਟਿਸ਼ ਲੀਡਰ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਲਟਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ABC ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਯਾਦ ਆ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਅਮੰਗਸਟ ਆਲ ਦੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟੂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਸੋਵਰਨਸ।
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਰਾਜ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਨਾਰਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੌੜਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਔਰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਓ ਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੂ ਬਾਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੂ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, NDTV 'ਤੇ, ਉਸ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਈਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆ ਕੋਈ ਔਰਤ। ਇਮੈਜਿਨ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਅੱਖਰ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸੂਝ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ। तो मैं की बार बार कहना सिखा, अखर दे लड़ लाओ, अखर दे लड़ लगो। अखर तो बगैर तुसी बिल्कुल तुसी किहदे नाल लड़ रहे, किहदे नाल फाइट है थोड़ी ब्राह्मण नाल, जेड़ा अखर दा ही माहर है, जेड़ा अखर दे नाल जुड़िया होया, उसने थोड़े नाल हर पहलू ते बिटेल की। संत लौंगोवाल ओहदी की औकात, घटिया किस्म दा आदमी, ना संत ना किसी किस्म का होर ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਝ ਜਾਂ ਸਮਝ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਿੱਟੀਏ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਨਾਲੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੁਟਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਧੇਲੇ ਦਾ ਬਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢੀ ਦਾ ਐਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਭੂਸ਼ਣ? ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ। ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਲੂ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ?
ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਜੀ ਹਰਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਾਲਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤਿਆਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬੜੇ ਸੁਲਝਾਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ 27 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਅਮਲੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਮਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਦਾਬੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਤਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਓਟ ਆ, ਕੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਆਸਰਾ ਸੰਗਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਆਸਰਾ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਸਰਾ ਆ ਸੰਗਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣੇ, ਵੋਟਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 90s ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ, ਬਿਸ਼ੂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਸਵਰਨ ਘੋਟਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਨੇਮ ਕਾਲਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨੇਮ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਕਾਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਸਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਜਿਹਨੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਕਾਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਆ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੰਡੋ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ। ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਸੱਦੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨਾਤ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੈਨਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀ ਨੈਨਸੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁਬੋ ਚੁੱਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜ ਤੇ RSS ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਹੜ੍ਹ ਡੈਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 100 ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਪਟਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੀ ਨਾ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ BBMB ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ BMB ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ AC 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਆ, 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਚੜਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 167 ਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡੂੰਘਾ, 167 ਮੀਟਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ 100 ਫੁੱਟ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਤੋਂ, ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 934 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। 934 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਛੱਡਤਾ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਅੱਜ 2 ਲੱਖ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ 2.5% ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਦਾ 100 ਗੇਰਨਾ ਨਾ, ਉਧਰ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ।
ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ 25% ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਨ ਥੁੱਕਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਖੁੰਬੜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਈਆ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਈਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਭਈਆ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਨਾ ਭਈਆਂ ਦੀ, ਇਹ 2 ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆੜਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੋਟਰ ਤੇ 3 ਭਈਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 1 ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ? ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂਜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵਦੀਪ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ? ਸਭ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ। 1978 ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 2012 'ਚ, ਇਹ ਮਤਲਬ 2012 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ 10 ਲੱਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 18 ਲੱਖ।
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਮਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ 5-7 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਨ ਥੁੱਕਣਗੇ ਨਾ ਔਰ ਗੰਦ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। DNA ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 84 ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਣਗੇ ਇਹੀ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸੱਦਦ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਿਆ ਆ? ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ 100 ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀ? ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਆਗੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਝੰਡੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਝੰਡੇ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਭਾਈ? ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਏ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪੇ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਕੌਮ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਮਾਂ 2:30 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਕੋਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਰੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਟੂ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਪੈਨਲ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਆ ਜਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਬਰ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਟੌਰਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਫਲੱਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਗੱਲ ਹੈ 23 ਮਈ ਦੀ, 23 ਮਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਟੀਚਰ ਸੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਆਪਦਾ 9 ਤੋਂ 5 ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, 2024 ਦੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, DIG ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 2 ਵਾਰ ਟਰੋਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ 23 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਰਾਊਂਡ 5:20 ਤੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਂਸੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਧਰ, ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫ਼ੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲੂੰਗੀ, ਕਿ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫ਼ੋਨ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਵਿਚ ਆਫ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ। ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਵੀ ਆਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਵੇਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਕਿ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਰ ਦੇਖੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੇਖੀ, ਕਾਰ ਦਾ ਬੰਪਰ ਬੋਨਟ ਜਮਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਮਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਤੇ ਬਸ ਮਿਰਰ 'ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਰੈਚ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਕਰੈਚ ਸੀ, ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ, ਫਰੈਂਡ ਸਭ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਚੋਟਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਸੁੰਨ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਬਰੌਟ ਡੈਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਈ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ITI ਚੌਂਕ ਤੋਂ CI ਸਟਾਫ 2 ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ CI ਸਟਾਫ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਕਰੰਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਕ ਮੌਤ, ਦੂਜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਤੀਜਾ ਗਗਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਗਗਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਚਲੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕਦਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਐਡਾ ਵਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਕਿ
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ, ਪੱਗ ਫਟੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, SSP ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ, ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਬਸ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, CI ਸਟਾਫ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ CI ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਸਕਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 9 ਤੋਂ 6 ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੇਲਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੀ, 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ SIT ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ 45 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਪਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਆਹੀ ਏਜੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਮਾ पुलिस तो हमारी रक्षा करती है, मम्मा पुलिस तो रक्षा करती है, हमारे पापा को पुलिस ने क्यों मारा? मेरा दिल बहुत रोंदा है। एज अ मदर मैनू की जवाब देवां? दसो, जिथे रक्षा की पक्षक बन जाए उस बच्चे नूं मैं की जवाब देवां? ये लड़ाई मेरी किसी जात पात की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मेरी सच ते न्याय की लड़ाई है। इट्स वर्सिस ट्रुथ वर्सिस पावर। मैं जानती हाँ मेरे को सच है तो सामने पावर खड़ी है, बट कोई नहीं, मैं ये बिलीव करती हाँ सच तो सच होंदा ते सच परमात्मा जरूर सुनदा। सो तुसी सारे उम्मीद करो, आशीर्वाद दो, मेरे नाल खड़ो ते मेरी आवाज़ बनो कि मैं एक केस जरूर जित्तां ते शिद्दत नाल इस केस मैं लड़ां ते इनू प्रॉपरली 100% जित्तां। थैंक यू सो मच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो ये ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ। अच्छा अच्छा। परम सत्कारयोग जस्टिस रणजीत सिंह जी, होर सारे दोस्त ते खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਘਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ 8, 10, 11 ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ 12 ਤੱਕ 15, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 85 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 90 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 92 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 8, 10, 12 ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 70% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਨੇ, ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਮੈਂ 8% ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 92% ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ 8% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1839 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ 8% ਦੇ ਲੋਕ 92% ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, MA ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖਤਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 8% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਰੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਖੋ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਵਾਬਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 92% ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਖੋ ਕੇ? ਪੰਜਾਬ 1739 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ 1765 ਤੱਕ ਉਜੜਿਆ ਪੁੱਜੜਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤਕੜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵਾਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਗਿਆ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂਹ ਦੀ ਕਸਰ 1765 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹ 8% ਦਾ ਕਿੰਨੀ 8% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੜਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 70,000 ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਗਦੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਸੁਣੋ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ 'ਚ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬਈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਫਲਾਣਾ ਜੱਥਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਫਲਾਣਾ ਜੱਥਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮਾਮਲਾ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨੌਨ ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਫ ਜਿਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਸੀ। (1764) ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਕਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਕ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੀਲਾ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ 3 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਜ ਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਫਿਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਭਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾ। ਇਉਂ 8% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਰਹਿ ਸਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਹਾਂ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਖੇਡ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਲੇਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਅਫੈਕਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਯੂਨਾਈਟਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਟੋਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਅਫੈਕਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲਓ ਯਾਰ। ਫਿਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ 1839 ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ,
ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 1839 ਗੱਲ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਲਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਟੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਰੀਫ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ 47 ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪੀ ਥੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੀਆਂ 1947 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਪਈਆਂ ਉਹ 12 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ 12 ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ 12। ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ 12 ਵੀ ਛੱਡ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਣਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਦਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਆਹ ਕਰੀ ਜੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੈਮ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਡੁਬੋਊਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੋਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਆ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 32 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ 2032, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ 32 ਤੱਕ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਨਾ ਦਾੜੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਭ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1948 ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। 1955 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੜੇ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਸ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 1960 ਦਾ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਲੋਨ ਮੰਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਰੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 38% ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, 62% ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। 1960 ਦਾ ਕੈਰੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿਖਾਤਾ ਮਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ,
ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਲਾਇਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਇਰੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਂਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਪੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਇਹ ਅਸਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ 1947 ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਰਲੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1955 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1960 ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ BNB ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ BBMB ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਜੇ 1927 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ 2017 ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 22 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 24 'ਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀ ਹੋਣ
ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਸਪਾਲ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਅਵਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਚਪੁਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3:15 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕੁਛ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਆਪਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਐਵੇਂ ਵਹਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਬਸ ਗਿਣ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਆ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਦਾ, ਪੌਂਗ ਦਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਡੈਮ ਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਫਲੱਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1677 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਪੌਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1394 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਦੂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫਲੋ ਹੋਊਗਾ ਆਊਟਫਲੋ 'ਚ ਬਦਲੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਆਂ? ਯਾਰ ਜੇ ਬਹਿ ਜੂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਬੇਮਤਲਬ ਛੱਡੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਗ ਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਡੈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇ? ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 371 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਮਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਚੁਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ? ਕਿੱਥੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 1972 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ? ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਕਿਹਨੇ? ਆਪਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ 8-10% ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਚ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਚ ਪੱਕੇ ਆ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾੜਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਵਸ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਗਲਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਦੇਤੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਹਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਤਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗਿਣਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਮ ਛੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 160 MAF ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11 MF ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿਣਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ? ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 55 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਾਣੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਮੋੜੂੰਗਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1887 ਦਾ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰਿਆ ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਅਗਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਦਰਿਆ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ ਆਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ PWD ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੋ ਗਈਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਨਵਦੀਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹਨੇ ਸੋਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਾਰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਵਦੀਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-6 ਜਣੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਆਹੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਣੇ 15 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਕੁੰਬੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ? ਨਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਉਠਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜੇ ਕੁਛ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਪਿੰਗ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਡੁਬੋਇਆ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਜੂ ਵੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਡ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੱਢੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਨਰਮਦਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨੌਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ, ਸਾਡੀ ਚਾਹੇ ਮੁਲਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਅਸੀਂ, ਭੁਗਤਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਠਾਈਏ। ਆ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਥਾਈਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖੀ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕੰਵਰ ਜੀ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸਰ। ਜੇ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾੜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂਗਾ? ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਕੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ? ਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿ ਕੇ ਆਜੂ, ਗਰੀਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟ ਜੂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣ ਜੂ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਆ ਹੁਣੇ ਜੇ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1974 ਵਾਲੇ 'ਚ, ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਯਾਰ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਥੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋਪੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। 1800 ਅਸੀਂ 1800 ਤੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ,
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਗੱਲੋ ਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਚ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਨਰਮਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਦੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਰਮਦਾ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ ਤੋਜਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ 2004 ਚ ਜਾਂ 3 ਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਲੈਣ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨਡੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 8 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਚਪੁਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਚਪੁਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਜੱਗੀ ਚੌਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਮਦਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਟੌਰਚਰ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਸਾ ਨਗਰ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਬੈਤਿਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੱਸਾ ਨਗਰ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਬੈਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ
ਖਾਲਸਾ ਨਗਰ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਬੈਤਿਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਰਪੇਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਪਰਪੇਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣ, ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਪੇਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਲਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦਿਮਾਗੋਂ ਪੈਦਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 27 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸੋਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਡੋਮੋਸਾਈਲ ਐਕਟ ਬਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਟੇਜ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਭਾਈ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ 10 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਪਛਾਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਲੀਗਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ 27 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੈਨਲ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨਕੁਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਕੱਟਰ ਜਿੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟੇਜ ਕੱਟਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਚੋਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਮਿਊਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਏ, ਉਹ ਇਮਿਊਟੇਬਲ ਰਾਈਟਸ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਉਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਉਸ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 3 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜਾ 19(1)(f) ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ 301 'ਚ ਪਾਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਿਵਿਊ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 78 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 82 'ਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅੰਡਰ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ NSA 'ਚ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਫੜਨਾ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਲਿਬਰਟੀ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਵੇਂ 751 ਤੋੜਦਾ ਹੈਗਾ, NSA ਤੋੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਰਹੈਪਸ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈ ਲਾਅ ਆਫਸਪਾ ਵਰਗੇ, ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਧੀਕੀਆਂ ਆਰਮੀ, ਪੁਲਿਸ, ITBP ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਸੁਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅਜੀਤ ਦੋਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ KPS ਗਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਕਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ MP ਜਦ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ MP ਸੀਨੀਅਰ मुख्य पार्टी का आके कहता कि मान साहब आपने बोल तो दिया पर ये तो स्टेट पॉलिसी है, ये स्टेट दी पॉलिसी है कि सानू एलिमिनेट करना। मैं नहीं कह रहा, मोदी ने इलेक्शनां तो पहला किया हैगा, राजनाथ ने किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि घर में घुस के मारेंगे, ठीक है ना जी। दिस इज नॉट ओनली एक्स्ट्रा जुडिशियल, देयर इज नो लॉ जिहड़ा ये सैंक्शन करदा है, इट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल and it spoils friendly relations with nations। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਦੀ 51 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਕਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਖਨਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1999 ਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, 5-5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਲਖਨਪਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਰ ਖੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿਟ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿਸਪੀਅਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਐਸ ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ, IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ, ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਪੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵੀ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰੀ ਰਾਈਟਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਗੰਗਸਰ ਕੈਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ over a period of time can claim to be a riparian state, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸਟਮਰੀ ਰਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਬੇਸਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ এনवायरमेंटली ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਇਰਾਨ 'ਚ ਰਾਮਸਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਦਾ ਚੋਂ এনवायरमेंटल ਇੰਪੈਕਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਜਦ ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ এনवायरमेंटल ਇੰਪੈਕਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ এনवायरमेंटल ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰੇ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, এনवायरमेंटल ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਸੀਂ এনवायरमेंटल ਇੰਪੈਕਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਚੈਲੰਜ ਅੰਡਰ ਵਾਟਐਵਰ ਲਾਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਮਸਟ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਐਸ ਬਹੁਤ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਿਲਸ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਰੇ ਬਥੇਰੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਅਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਲੈਂਡ ਲਾਅਸ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸੋਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ 3 ਐਂਟਰੀ 22 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਅਲਾਉਜ਼ ਫਰੇਮਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਟੂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ and tax rebate to employment incentives regarding ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦਾ ਤਵਾਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1884 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋੜੇ ਇਕੱਠੇ, ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੁਚਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਰੁੜ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕ ਆਊਟਬਰਸਟ ਫਲੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਬਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏ, 13ਵਾਂ ਹੋਏ, 112ਵਾਂ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ 350 ਸਾਲਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਰੱਖਣ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 24 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 23 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਰੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SGPC ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ, ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ 10-10 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਤੇ 4 ਜੋੜ ਕੇ 5-6 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਆਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ, ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੈਪਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ US ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਰੈਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਅਲੌਂਗ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਅਮਰੀਕਨ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਫੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਵੈਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆ, ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 3 ਪਰਤੀ ਮਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਉਹ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਡਾਟਾ ਆਇਆ, 45 ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟੇ ਆ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਧਰੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾੜਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ BMB ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਤਾਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਨਹਿਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਜੰਗਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਈਵਨ ਸਲਿੱਪ ਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਾਟ ਬੂਟ ਫਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹਿਰ ਉਛਲੀ, ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਉਛਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਨ੍ਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਸੀਗੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 23 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੁੱਟ 25 ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 10 ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਡੈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੈਮ 'ਚੋਂ ਫਲੱਡ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਕਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੰਕਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। 60% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਨੈਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ। BMB ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ। PAC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਦਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲੋਕਲ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਗੈਲਰੀ ਹੈੱਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜੁਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਅ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ 27 ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, 31 ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਣਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ 27 ਦੀ ਜਾਂ 32 ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ
ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਝਾਤ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਵਾਈਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਜੀ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ VIP ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਲੱਡਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਦੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਦਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਚਪੁਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਜੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1998 ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। 20% ਫਲੋ ਆਫ ਰੀਵਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 25% ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਟੋ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟੋ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਵੀਟੋ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਵੀਟੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ
ਭਾਜੀ ਨੇ ਗਾਜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੇਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਰਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟਣਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਰਾਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਦੀਪ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ ਉਹਦੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਓ ਕਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਝਾਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਚੱਲ ਜੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੀ, ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੜਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਲੜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ, ਬਾਦਲ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 17 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੇਠ ਚੋਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਦਵੇ। 17 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਵੇਖੇ ਨੇ। 17 ਦੇ 17 ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ 17 ਦੇ 17 ਹੀ ਨਕੰਮੇ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਕੰਮੇ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਕੰਮਾ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੱਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਭੇਜ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿਕੜੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਜੇ ਟੇਕ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਘੜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਦਿਖਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਭਾਜੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਅੰਤੋਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਝਾੜਿਆ, ਔਰ ਜਸਪਾਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੋਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਸਪਾਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਹਰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੌਥੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤੀ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਮਾਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਮਾਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਬਾਰਡਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸਟੇਟ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਗਾਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਚੁਣਦੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਈਏ,
ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੋਏ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਿ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨੁਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗਾਹਕ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਬਦਲੇ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਟੀਕਾ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਨਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇੱਕ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾ ਤਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਭਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਰੁਕੋਗਾ ਕਦਾਂ? ਆਂਦੇ ਰੁਕਣਾ ਕਾਹਦਾ, ਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਆਈਏ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਝੱਲਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਜੇ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਸੋਚੀਏ ਸਹੀ ਨਾ, ਵੀ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਮਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਰੋ ਮਰਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਫਸਾਤੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜਦਾ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੜਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,
ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਾਤ ਕਰ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮਾਫੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਆਮ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈ, NGO। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੌਸ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਵਾਏ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, 3-4 ਕੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਅ ਮੰਥ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਰਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਆਫ ਇਲੀਗਲ ਇਨਹਿਊਮਨ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ, ਲੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ CBI ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ। ਉਹ ਹੁਣ CBI 'ਚ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ CBI ਕੀ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਟ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਈ ਉਸ ਦੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਉਹ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਕਵਰ ਹੋਈ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 20 ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਾਲਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ 3 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੈਡ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਰ ਉਹ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਘਰ ਢਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਜੀਪ 'ਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਹੇਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਹੇਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, 23,000 ਕੇਸਿਸ NDPS ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸੀ। ਮਾਈਨਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ NDPS ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿ NDPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਵਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮਾਈਨਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਵਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਊ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ
ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਨਾਰੀਓ 'ਚ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਖੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਖੋਏ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਏ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਏ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 30-35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 60% ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 65% ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਊ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਲੱਡ ਸੀ। 2023 ਵੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਉਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਬਰਰੀ ਔਨਵਰਡ, ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਅ ਮੈਨਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਗਾਏ ਬਗਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਡੇਂਜਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਜੇ ਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਫਲੱਡ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਨੇ, ਇਹ BBMP ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਸੋਚਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਟਰ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਖਬਾਰ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਫਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਬਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਬਾਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਬਾਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੋਰਮੈਂਟ ਪਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੜੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਠਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 2 ਮੁੰਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਕੜੇ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2 ਮਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ
ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਨੋਵਿਸ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ NDPS ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ NDPS ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਰਾਈਟ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਐਂਡ ਵਕੀਲ ਐਂਡ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡੇਵਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਇਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 2 ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੀਅਲੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਪਰੈਸਡ। ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮਸ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਨੋਵਲ ਆਈਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। PM ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਜੱਜ, ਐਕਸ ਜੱਜ, ਫਾਰਮਰ ਜੱਜ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਈਕ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿੰਡ ਚਹੇੜੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਨੂੰ ਕਾਨਵੇ ਦੀ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਵੀਰ ਸੋ ਤੁਰਿਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸੋ ਬਡਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁਲਵੀਰ ਸੋ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਫੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਟਲ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 4-5 ਟਾਊਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲਗਾਏ। ਵੈਨਕੂਵਰੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਨਿਆਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਨਵੀਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੋ ਬਡਾਲਾ MLA। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।